As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others. These were the wise words of the great American business magnate Bill Gates, co-founder of Microsoft. So ladies and gentlemen, as we move up ahead in the ladder of success, we need to remember to empower and encourage those around us as well. Because our journey in life is going to be a whole lot more interesting and rewarding if we have people who care about us and people who encourage us along the way as well. ආරම්භ කරන්නට සූදානම් අදත් ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහන. අපි මුලින්ම බලමු අද අපිත් එක්ක එකතු වෙන මේ පුංචි දුවල පුතාලා කවුද කියලා. වසර 42ක් පුරාවට දැයේ දූ දරුවන්ට දැනුම බෙදා දුන් සතර ආයතනයත් එක්ක තමයි අපි ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ. ඉතින් පටන් ගන්න කලින් හැමෝටම මුලින්ම කියලා ඉන්න ඕනේ අපේ පුංචිම පුංචි පැංචාන්ට තියෙනවා සතර පැංචා පුවත්පත, පෙරපාසල් දරුවන්ට සමනල සතර පුවත්පත තිබෙනවා. ඒ වගේම පළවන ශ්‍රේණියට සිඟිති සතර, දෙක ශ්‍රේණියට මිහිරි සතර, තුන්වන ශ්‍රේණියට ටිකිරි සතර පුවත්පත, ඒ වගේම හතර ශ්‍රේණියට හතර සතර, පහ ශ්‍රේණියට පහ ශිෂ්‍යත්ව සතර, වගේම 11 වෙනි ශ්‍රේණියට සාමාන්‍ය පෙළ සතර කියලා මාසිකව සතර ආයතනික පුවත්පත් රාශියක් ඔබ වෙත ගෙනෙන. ඉතින් අරගන්න, කියවන්න, දැනගන්න, ජය ගන්න සතර වෙතින් තමයි ඒ පණිවිඩය. හොඳයි, අද දිනේ ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නට අපි දැන් සූදානම් වන්නේ. ඉතින් හැමෝම දන්නවා ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහනේ අපේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න වට දෙකක් තිබෙනවා. නමුත් මේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න වට දෙකට අවතීර්ණ වන්නට මත්තෙන් අපේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ මුලින්ම ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නේ කවුද කියලා තෝරගන්න අපි තියනවා තෝරා ගැනීමේ වටයක්. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු අපේ තෝරා ගැනීමේ වටේ නැත්නම් සිලෙක්ෂන් රවුන්ඩ් එක අපි පවත්වන්නේ කොහොමද කියලා. Alright, so we are all set to get started with our selection round for ITN Satara Smart Mind Quiz program for today. But first of all, let me tell all of you a little bit of how the selection round is going to work. හොඳයි, ඔබගේ තෝරා ගැනීමේ වටේ සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. හැමෝටම පේනවනේ මෙතන තියෙනවා television screen එක. So what we're going to do is we're going to put 4 photographs on this screen and they will be named A, B, C and D. Then we're going to give you about 15 seconds and what you have to do is remember very well what A was, what B was, what C was and what D was. Now when the time is up, what we're going to do is we're going to shuffle these 4 photographs, right? So they will be in a different order. So what you have to do is as fast as you can on the screen that's right in front of you, you have to put them back in its original order, right? And then you have to press the submit button and the child who does this the fastest will be the winner of the selection round. හැමෝටම තේරෙනවද? හොඳයි. ඉතින් තෝරා ගැනීමේ වටේ ජයග්‍රහණය කරන දුව හෝ පුතා තමයි පළමු ප්‍රශ්න වටේ මුලින්ම ප්‍රශ්න කටලයක් තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව හිමි කරගන්නේ. ඊට අමතරව ඔබට ලකුණු 5ක් අතැතිව තමයි පළමු ප්‍රශ්න වටේට එකතු වෙන්නේ. වගේම දෙවෙනියට ලකුණු 4ක්, තුන්වෙනියට ලකුණු 3ක්, හතරවෙනියට ලකුණු 2ක් සහ පස්වෙනියට 1 ලකුණක් බැගින් හිමි වෙනවා. All right, so are you all ready? So if you are all ready, you can touch your screen just once and log into the system so that we can start our selection round. Right, so now I want all of you to take a look at this screen. We are going to show you the 4 photographs now. All you got to do is remember what A's, B's, C's and D's and try to remember very well until the given time is allocated. Right, A. Colosseum, B. Yapahuwa, C. Ratu Balakotua, D. Taj Mahal. හොඳට මතක තබා ගන්න A කුමක්ද, B කුමක්ද, C කුමක්ද සහ D කුමක්ද කියලා. Right, so the time is now up. We're going to shuffle the 4 photographs and show them to you in just a bit. So you have to put them back in its original order as fast as you can, right? Here you go. So these are the 4 shuffled photographs as fast as you can in your television screen in front of you. Put them back in its original order and press the submit button. So that actually was our selection round. In a bit, we are going to see who the winner is of our selection round so that we can decide who will be able to pick the first set of questions for the first round of ITN Satara Smart Mind Quiz program. But before we tell you who the winner is of our selection round, we're going to take a short commercial break. We'll be right back. Stay with us.
You're here with us at the IT and Satara Smart Mind quiz program, and we have just concluded our selection round. Before I tell you the results, I have a very special message from Satara. ඉතින් අපේ විශේෂයෙන්ම 2021 අපොස සාමාන්‍ය පෙළට පෙනී සිටින දරුවන්ට තියෙන සුබ ආරංචියක් කියන අපොස සාමාන්‍ය පෙළ නිසක ජයගෙනන විද්‍යාව, ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ඉතිහාසය, බුද්ධාගම, ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය, අනුමාන ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු අලුත්ම සතර පොත් 7ක් ඔක්තෝබර් 14 වෙනිදා නිකුත් වෙනවා. ඉතින් ඔබේ පිටපත් අදම වෙන් කරවා ගන්න පුළුවන්. අරගන්න, කියවන්න, දැනගන්න, ජය ගන්න සතර ආයතනයෙන් තමයි මේ පණිවිඩය. Right, so we are ready to give you the results of our selection round today. But before that, I want to take a look at the screen to see what the correct answer was for our selection round today. Right, so there we have, this was the order in which the children should have submitted their answers, and the child who has done that the fastest is the winner today of our selection round. ඉතින් ලකුණු 5කුත් අරගෙන අද දිනේ තෝරාගැනීමේ වටේ ජයග්‍රාහිකා බවට පත් වෙලා ඉන්නේ අපේ හියත්මා දුව. ඉතින් හියත්මාට තමයි අවස්ථාව හම්බ වෙන්නේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ මුලින්ම ප්‍රශ්න කටලයක් තෝරගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා ඇයට. ඉතින් අපි දැන් යමු වන්නට සූදානම් වන්නේ අපේ පළමු ප්‍රශ්න වාටයට. අපි බලමු එහෙනම් අපේ දුවල පුතාලා අද IT සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහනේ පළමු ප්‍රශ්න වාටයට මුහුණ දෙන්න ඕනේ කොහොමද, ලකුණු හම්බ වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඊළඟට කතා කරමු. Alright, so I want to tell you a little bit about our first round of questions, right? So each of you will have 3 main questions and 2 extra questions as well. ඉතින් ඔබට මූලික ප්‍රශ්න 3ක් තිබෙනවා. ඒ වගේම අතිරේක ප්‍රශ්න 2ක් තියෙනවා. මූලික ප්‍රශ්න තුනට ලකුණු 5ක්, 10ක් සහ 15ක් බැගින් හිමි වෙනවා. අතිරේක ප්‍රශ්න වලට අපිට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ලකුණු 20ක් හෝ 30ක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් උත්තරේ වැරදුනොත් ඒ ලකුණු 20 හෝ 30 ඔබට තිබෙන ලකුණු වලින් අඩු වෙනවා කියලා මතක තබා ගන්නත් ඕනේ. ඔබට මේ අතිරේක ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන් පළමු ප්‍රශ්නයත්, තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය අවසානයේදීත් පමණයි. ඔබට ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් තෝරගන්න පුළුවන්. අතිරේක 2 මුලින් ගන්න පුළුවන්, නැත්නම් අතිරේක 1 මුලින් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔබට කැමති විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ අද තෝරා ගැනීම ඉවරට ජයග්‍රහණය කළ අපේ හියත්මා දුවට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඔබ කැමති ප්‍රශ්න කටලයක් තෝරගන්න. ප්‍රශ්න කටල 6ක් තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් 1 ඉඳන් 6 වෙනකල් කැමති ඕනේ ප්‍රශ්න කටලයක් තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව ඔබට තියෙනවා. ඉතින් හැමෝටම තේරුණාද කොහොමද ලකුණු හම්බ වෙන්නේ, කොහොමද ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ඕනේ කියලා? Right, so I think we are all set to get started with our first round of questions. So I'm going to ask Hiyatma, ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කටලේ තෝරගන්නද? දෙවැනි ප්‍රශ්න පත්‍රය. දෙවැනි ප්‍රශ්න කටලේ. Right. හියත්මා තෝරගන්නවා දෙවැනි ප්‍රශ්න කට්ටල. එහෙනම් හියත්මා ඔබ සූදානම්ද? ඔබට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද බලන්න? හොඳයි. ඔබට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. ඇතැම් මිනිසුන් ජීවත් වීම සඳහා ඉර හඳ හා සටන් වඳිති. මෙහි ඉර හඳ හා සටන් වඳිති යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ A. ඉර හඳ දෙස බලාගෙන යාදිනි කිරීමය, B. ඉර හඳට දොස් පැවරීමය, C. දිවාරෑ වෙහෙස මහන්සි වීමය. C කියලා තමයි අපිට උත්තරේ දෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කාලය අවසන් වුණාම. ඊවලට පිළිතුර තමයි අපිට ඉක්මනටම ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 5කුත් එකතු කර ගන්නවා. හියත්මට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ඔබ කැමති නම් අතිරේක ප්‍රශ්නයක් වෙත යමු වන්න. කැමති. අතිරේක 1ද 2ද? 1. අතිරේක 1. හොඳයි. එහෙනම් හොඳට හිතලා බලලා උත්තර දෙන්න ඕනේ. හරි ගියොත් ලකුණු 20ක්. හැබැයි වැරදුනොත් ලකුණු 20ක් අඩු වෙනවා. ඔබට ලැබෙන පළවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය මෙන්න. සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ රතු ග්‍රහයා ලෙස හඳුන්වන්නේ A. අඟහරු, B. බුධ, C. සිකුරු. A කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද කියලා. තව තත්පර 3ක් තියෙනවා ඉතුරු වෙලා. දැනටත් අපිට නිවැරදි පිළිතුර ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අතිරේක ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ලකුණු 20ක් එකතු වෙනවා. දැන් ඔබට ලකුණු පුරුවේ ලකුණු 30ක් කියලා තමයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. ශාකවල වර්ධනය බාල කරන කෘමි සතෙකු ලෙස හැඳින්විය හැක්කේ A. මීමැස්සා, B. දිමියා, C. වේයා. B කියලා තමයි අපිට උත්තරේ දෙන්නේ. අපි බලමු ඇගේ උත්තරේ හරිද කියලා කාලය අවසන් වෙනවත් එක්කම. නැවතත් අපිට ඉතාමත් සාර්ථකව නිවැරදි පිළිතුර ලබා දීලා තියෙනවා. තවත් ලකුණු 10ක් එකතු කර ගන්නවා. ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. හේන් ගොවිතැන හා සම්බන්ධ උපකරණයක් නොවන්නේ A. ගෙදැල්ල කරුව, B. ලබු කැටය, C. ලියන්නාව. C.
C කියලා තමයි අපිට උත්තරේ දෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට නැවතත් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳට උත්තර ලබා දුන්නා. ඔබට තව එක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු ඔබ කැමතිද ලබා ගන්න. කැමතියි. හොඳයි. ඉතාමත් හොඳයි. එහෙනම් ඔබට ලැබෙන දෙවැනි අතිරේක ප්‍රශ්නය මෙන්න. දැන් ලකුණු 55ක් තියෙනවා. හරි ගියොතින් තව ලකුණු 30ක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. හරි. වර්තමානයේ ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ දියවඩන නිලමේ තනතුර භාරව කටයුතු කරන්නේ A. නිරංජන් විජේරත්නම නිලමේතුමා, B. ප්‍රදීප් නිලංග දෑල බණ්ඩාර නිලමේතුමා, C. නිශ්ශංක පරාක්‍රම විජේරත්න නිලමේතුමා. C කියලා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ B. ප්‍රදීප් නිලංග දෑල බණ්ඩාර නිලමේතුමයි තමයි නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ. ඉතින් ලකුණු 30ක් අඩු වෙනවා. නමුත් ඔබ ඉතාමත් හොඳට ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා දුන්නා. ඉතින් ඔබට ප්‍රශ්න අවසානයේ පළමු වටේ ප්‍රශ්න අවසානයේ ලකුණු 25ක් විදියට තමයි ලකුණු පුරුවේ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඉන්නවා අපේ මිනිදි දුව. මිනිදි ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කට්ටලේ තෝරගන්නද? පළවෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ. පළවෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි බලමු ඔබට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. භාණ්ඩයකට SLS සහතිකය නිකුත් කරනු ලබන්නේ A. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය විසින්ය, B. සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින්ය, C. පශු සම්පත් අමාත්‍යංශය විසින්ය. ඒ කියලා අපිට ඉක්මනටම උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු කාලය අවසන් වුණාම හරි උත්තරේද අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 5ක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් අවස්ථාව තියෙනවා මිනිදි කැමතිද අතිරේක ප්‍රශ්නයක් යොමු වන්න? කැමති. අතිරේක එකද දෙකද? එක. අතිරේක එක. හොඳයි අපි එහෙනම් බලමු ඔබට ලැබෙන පළවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. නෙළුම් පිපි රොන් සලමින කොළ මතදිය මුතු ඇටමෙන සුනගේදිය රැලි නලියන වැව්ලාලිනි සිත් පිනවන කවියට අනුව ගමේ වැව ලස්සනට පෙනෙන්නේ A. නෙළුම් මල් හා දිය රැලි නිසා, B. පිරිසුදු වතුර හා රන්වන් මාළු නිසා, C. මුතු ඇට හා සුළඟ නිසා. ඒ කියලා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු තව තප්පර 6ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා අපි බලමු. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අතිරේක ප්‍රශ්නයක් ලකුණු 20ක් එකතු කර ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳයි. ලකුණු 29ක් කියලා ලකුණු පුරුවේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. මෙහි දැක්වෙන උපකරණය යොදාගෙන සිදු කරන ක්‍රියාවක් වන්නේ A. රාත්‍රී අහස නිරීක්ෂණය කිරීම, B. ඉතා සියුම් දේ විශාල කර බලා ගැනීමට, C. ඈත ඇති දෙයක් ලං කර බලා ගැනීමට. C කියලා තමයි මිනිත්තු අපිට උත්තරේ දෙන්නේ. අපි බලමු කාලය අවසන් වුණාම හරි උත්තරේද අපිට දීලා තියෙන්නේ කියලා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ B. ඉතා සියුම් දේ විශාල කර බලා ගැනීමට තමයි නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ. ඉතින් ඔබට දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. විරාම ඝටිකාව යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ කුමක්ද? A. වාද්‍ය භාණ්ඩයකි, B. වෛද්‍ය උපකරණයකි, C. ධාවන තරඟවලදී භාවිත කරන ඔරලෝසුවකි. B කියලා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන්නේ. මෙනිදී නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ C. ධාවන තරඟවලදී භාවිත කරන ඔරලෝසුවකි තමයි නිවැරදි පිළිතුර. ඔබට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔබට එක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඔබ කැමතිද ලබා ගන්න? කැමති. හොඳයි එහෙනම් අපි බලමු. හොඳට හිතලා බලලා උත්තර දෙන්න ඕනේ. හරි ගියොතින් ලකුණු 30ක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට තියෙනවා ලකුණු 29ක්. වැරදුනොතින් ලකුණු 30ක් අඩු වෙනවා. අපි බලමු ඔබට ලැබෙන දෙවනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. පිපුණු මලක පරාග පිහිටා ඇත්තේ A. ඩිම්බකෝෂයේය, B. මණිපත්‍ර තුලය, C. රේණු මතය. C කියලා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. අපිට නිවැරදි පිළිතුර තමයි ඔබ ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 30ක් එකතු කර ගන්නවා. ඔබට දැන් ලකුණු පුරුවේ ලකුණු 59ක් කියලා ඉහළින්ම ඉන්නවා දැනට අපේ මිනිදි දුව. හොඳයි. ඊළඟට ඉන්නවා අපේ රනුජ් පුතා. රනුජ් කැමති කුමන ප්‍රශ්න කටලේ තෝරගන්නද? 3 4 5 6 ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. 3. රනුජ් තෝරගන්නවා තුන්වෙනි ප්‍රශ්න කටලේ. එහෙනම් අපි බලමු රනුජ් ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. පීදෙන ගොයම රකිමින් රාත්‍රී කාලයේ තනිකම පාළුව මකා ගන්නට කියන කවි A.
ගොයම් කවි වේ, B නෙළුම් කවි වේ, C පැල් කවි වේ. C C කියලා රානුෂ් පුතා අපිට උත්තරේ දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. අපිට නිවැරදි පිළිතුර තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ලකුණු 5කුත් එකතු කර ගන්නවා. රානුෂ් කැමතිද දැන් අතිරේක ප්‍රශ්නයක් වෙත යමු වන්න? ඔව් කැමතිද? එකද දෙකද? එක අතිරේක එක. හොඳයි අපි බලමු එහෙනම් රානුෂ්ට ලැබෙන පළවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදු වෙරළක් පිහිටන පළාතකි. A වායඹ පළාත, B සබරගමු පළාත, C මධ්‍යම පළාත. A කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු තව තප්පර 3ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට රානුෂ් පුතා ලබා දීලා තියෙන්නේ. ලකුණු 20ක් එකතු කර ගන්නවා. මේක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් නිසා ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. සිසිල් ජල වීදුරුවකට තේ කොළ ස්වල්පයක් දැමූ විට ඉක්මනින් තද දුඹුරු පාට විය. එම තේ කොළ වර්ගය ගැන කිව හැක්කේ A ගුණාත්මක බවෙන් අඩුය, B ගුණාත්මක බවෙන් වැඩිය, C නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුක්තය. C කියලා තමයි අපිට උත්තරේ දෙන්නේ රානුෂ්. අපි බලමු කාලය අවසන් වුණාම හරි උත්තරේ කුමක්ද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ A ගුණාත්මක බවෙන් අඩුය තමයි හරි උත්තරේ. ඉතින් ඔබට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. අපි බලමු ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. තැපැල් පෙට්ටියක සඳහන් කර ඇති දෙයකි. A ලිපි ලබා ගන්නා වේලාව, B විවෘත කරන්නාගේ නම, C ලිපියේ බර. C කියලා රානුජ අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි අපිට හම්බෙලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර A ලිපි ලබා ගන්නා වේලාව. දැන් අපේ රානුෂ් පුතාට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා එක අතිරේක ප්‍රශ්නයක්. ඔබ කැමතිද ලබා ගන්න? ඔව් හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් ඔබට ලැබෙන දෙවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. හොඳට හිතලා බලලා උත්තර දෙන්න. දැන් ඔබට ලකුණු 28ක් තියෙනවා. දෙවෙනි ස්ථානයට තමයි දැන්ට ලකුණු තියෙන්නේ. අපි බලමු හරියට උත්තර දෙයිද කියලා. පිටිය මැද සවි කරන ලද දැලක දෙපැත්තේ සිට කරනු ලබන ක්‍රීඩා දෙකකි. A බැඩ්මින්ටන් නෙට්බෝල්, B වොලිබෝල් නෙට්බෝල්, C බැඩ්මින්ටන් වොලිබෝල්. C බැඩ්මින්ටන් වොලිබෝල් කියලා තමයි අපිට උත්තරේ දෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි රානුජ අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 30කුත් එකතු කර ගන්නවා. ලකුණු සටහනේ ලකුණු 58ක් විදියට දැන් රානුජ් හිමි කරගෙන තියෙනවා ලකුණු. හොඳයි. අපිට තව දුවලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා ප්‍රශ්න අහන්න පළමු ප්‍රශ්න වටේ. But before we get into those questions, we are going to take a short commercial break. We'll be right back. Stay with us. Welcome back. You're here with us at the IT and Satra Smart Mind Quiz program, and we are halfway through our first round of questions for today. We have 3 girls left to answer questions for us today in our first round, and next we are ready to get started with Imetma. Imetma, ඔබට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා 4 5 6 කියන ප්‍රශ්න කටල තුන. ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කටලේ තෝරගන්නද? 4. ඉමෙත්ම තෝරගන්නවා 4 වෙනි ප්‍රශ්න කටලය. එහෙනම් ඔබට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. කඳෙන් පිටි ලබා ගන්නා ශාකයකි. A කිතුල්, B උක්, C කජු. A කියලා ඉමෙත්ම අපිට උත්තරේ දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. වැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ඉක්මනටම ලබා දීලා තියෙන්නේ. ලකුණු 5කුත් එකතු කර ගන්නවා. ඉමෙත්ම දැන් කැමතිද අතිරේක ප්‍රශ්නයක් වෙත යමු වන්න? කැමති. අතිරේක එකද දෙකද ඔබට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්? දෙක. අතිරේක 2. හොඳයි. හොඳට හිතලා බලලා උත්තර දෙන්න. හරි ගියොත් ලකුණු 30ක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම බෞද්ධ පුවත්පත වන්නේ A ලංකාලෝකය, B බෞද්ධයා, C සරසවි සඳරැස. B කියලා ඉමෙත්ම අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු. තව තප්පර 7ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ A ලංකාලෝකය තමයි හරි උත්තර. ඉතින් ලකුණු 30ක් අඩු වෙනවා. නමුත් බලමු තව ප්‍රශ්න කීපයක්ම තියෙනවා. හොඳට හිතලා බලලා උත්තර දෙන්න. ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. කුඩා දූවිලි අංශු රත් වී ඉහළ නගින විට ජලය මෙන් පෙනීම හඳුන්වන්නේ A ක්ෂිතිජය ලෙසය, B මිරිඟුව ලෙසය, C
C බාදිය ලෙසය. B B කියලා ඉමෙත්ම අපිට උත්තරේ දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 10ක් හිමි කර ගන්නවා. ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. නගරයක ප්‍රධාන පුරවැසියා වන්නේ A. දිසාලේකම්ය, B. ආණ්ඩුකාරවරයාය, C. නගරාධිපතිය. B B කියලා ඉමෙත්ම අපිට උත්තරේ දෙනවා. බලමු තව තප්පර 6ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ නගරාධිපති. ඒ කියන්නේ C තමයි නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ. ඔබට තව එක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අතිරේක 1 කැමතිද ලබාගෙන බලන්න? කැමති. කැමති. හොඳයි අපි බලමු එහෙනම්. හොඳට හිතලා බලලා උත්තර දෙන්න. ඔබට ලැබෙන පළවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය මෙන්න. පහත සතුන් අතරින් පාංශු ජීවියෙක් නොවන්නේ A. ගෝනුසා, B. බිං ඌරා, C. විමියා. C කියලා අපිට ඉක්මනටම උත්තරේ දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද. තව තප්පර 6ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ලකුණු 20ක් එකතු වෙයිද කියලා අපි බලමු. නිවැරදි පිළිතුර තමයි ඉතාමත් කොන්ෆිඩන්ට්ව අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 20ක් එකතු කරගත්තා. ඉතින් ඔබට ලැබෙන ප්‍රශ්න අවසානයේ ලකුණු 7ක් කියලා ලකුණු කුරිය සටහන් වෙලා තියෙනවා. හොඳයි ඊළඟට ඉන්නවා අපේ දේශිකා දුව. දේශිකා ඔබ කැමති 5ද 6ද ප්‍රශ්න කටල වලින්? 5. හොඳයි දේශිකා තෝරගන්නවා 5 වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ. අපි බලමු එහෙනම් ඔබට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. බුදුන් වහන්සේගේ දකුණු දළදා වහන්සේ නිදන් කර ඇති සෝමාවතී චෛත්‍ය පිහිටා තිබෙන්නේ A. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ, B. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ, C. ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ. A කියලා අපිට ඉක්මනට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ B. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය. හොඳයි. ඔබට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා කැමති නම් අතිරේක ප්‍රශ්නයක් වෙත යමු වන්න. කැමතිද? හොඳයි. අතිරේක 1ද 2ද? 2. අතිරේක 2. එහෙනම් අපි බලමු දෙවැනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. සබරගමුව පළාතට අයත් දිස්ත්‍රික්කයකි. A. කෑගල්ල, B. මොනරාගල, C. මාතලේ. C කියලා නැවතත් අපිට ඉක්මනටම උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. තව තප්පර 5ක් තියෙනවා. අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර වේ යුත්තේ A. කෑගල්ල. එහෙනම් ඔබට ලකුණු 30ක් අඩු වෙනවා මේක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් ඉදලා. අපි බලමු එහෙනම් හොඳට හිතලා බලලා උත්තර දෙන්න. තව ප්‍රශ්න 3ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඔබට ලැබෙන දෙවෙනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. තුන් ඈදුතු නවකතාවලට අයත් නොවන්නේ A. කලියුගය, B. යුගාන්තය, C. භවතරණය. A කියලා අපිට දේශිකා උත්තරේ දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ C. භවතරණය. ඉතින් දෙවෙනි ප්‍රශ්නට ඔබට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි එහෙනම් බලමු ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. සූදානම්ද? සුවසැරිය ගිලන් රථ සේවාව ලබා ගැනීම සඳහා ඇමතිය යුත්තේ A. 19.19, B. 19.90, C. 1.19. A කියලා දේශිකා අපිට උත්තරේ දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද කියලා. අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබුණේ. නිවැරදි පිළිතුර යුත්තේ 19.90. ඒ කියන්නේ B තමයි නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් දේශිකාට තව එක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. කැමතිද ලබා ගන්න? හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් හොඳට හිතලා බලලා උත්තර දෙන්න. වෙලා අරගෙන තප්පර 10ක් තියෙනවා. ඔබට ලැබෙන අතිරේක ප්‍රශ්නය මෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික මැණික වන්නේ A. නිල් මැණික, B. වෛරෝඩි, C. පුෂ්පරාග. C කියලා අපිට දේශිකා උත්තරේ දෙනවා. අපි බලමු දේශිකාගේ උත්තරේ හරිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි අපිට ලැබිලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර දේශිකාව විය යුත්තේ A. නිල් මැණික තමයි හරි උත්තරේ. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් ප්‍රශ්න 5 අවසානයේ දේශිකාට ඍණ 49ක් කියලා ලකුණු පුරුවේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. තවත් ප්‍රශ්න වටයක් තියෙනවා. ඒකෙදි අපි බලමු හොඳට උත්තර දෙන්න ඕනේ. තව එක දුවෙක් ඉන්නවා ඉතුරු වෙලා. ඒ තමයි අපේ සචිනි දුව. සචිනි දුවට 6 වෙනි ප්‍රශ්න කටරේ තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඔබ සූදානම්ද ඔබට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය මොකක්ද බලන්න? හොඳයි. එහෙනම් සචින්ට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණයට අයත් නගර 3 වන්නේ A. හලාවත, කොළඹ, කුරුණෑගල, B. අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, මහනුවර, C.
C කතරගම ගාල්ල හම්බන්තොට. A කියලා සචිනි අපි ඉක්මනට උත්තරේ දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි අපිට ලැබිලා තියෙන නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ B අනුරාධපුර පොළොන්නරුව මහනුවර. ඉතින් ඔබට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. නමුත් ඔබට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා කැමති නම් අතිරේක ප්‍රශ්නයක් ලබා ගන්න. කැමති. අතිරේක 1ද 2ද කැමති? 1. හොඳයි. එහෙනම් අපි බලමු ඔබට ලැබෙන පළවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. තැපල් කාර්යාලයකින් ලබාගත නොහැකි සේවාවකි. A. විදුලි පණිවිඩය යැවීම. B. විශ්‍රාම බැටුම් ගෙවීම සේවා. C. චරිත සහතිකයක් ලබා ගැනීම. B කියලා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු කාලය අවසන් වුණාම හරි උත්තරේද අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමේ සචිනි අපිට දීලා තියෙන නිවැරදි පිළිතුර වේ යුත්තේ C. චරිත සහතිකයක් ලබා ගැනීම තමයි තැපැල් කාර්යාලයකින් අපිට ලබාගත නොහැකි සේවාවක් වන්නේ. ඉතින් ඔබට ලකුණු 20ක් අඩු වෙනවා. මේක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් හින්දා හොඳට හිතලා බලලා උත්තර දෙන්න. ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. අම්බුජ හා නෙළුඹු යන සමාන පදවලින් හඳුන්වන්නේ A. නෙළුම් මල. B. අහස. C. සිංහයා. A කියලා සචිනි අපිට උත්තරේ දෙනවා. අපි බලමු තව තප්පර 7ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ලකුණු 10ක් එකතු කර ගන්නවා. ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයක් මෙන්න. මොන රාගයේ නාදය හඳුන්වන්නේ? A. කූජනය ලෙසිනි. B. කලකල නාදය ලෙසිනි. C. කුංච නාදය ලෙසිනි. B කියලා අපිට උත්තරය ලබා දෙනවා සචිනි. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. දැනටත් අපිට නිවැරදි පිළිතුර ලබා දීලා තවත් ලකුණු 15ක් සචිනි එකතු කර ගන්නවා. ඔබට තව තියෙනවා එක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා. කැමතිද ලබා ගන්න? කැමති. හොඳයි. එහෙනම් අපි බලමු ඔබට ලැබෙන දෙවැනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. වස් කාලය ආරම්භ කෙරෙනුයේ A. වෙසක් පොහොයෙනි. B. නිකිණි පොහොයෙනි. C. ඇසළ පොහොයෙනි. A කියලා අපිට සචිනි උත්තර දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමේ ලැබිලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ C. ඇසළ පොහොයෙන් තමයි වස් කාලය ආරම්භ කරන්නේ. ඉතින් ඔබට ලකුණු 30ක් අඩු වෙනවා මේක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් හින්දා. ඉතින් ලකුණු පූර්වයේ ලකුණු ඍණ 25ක් කියලා පළමු ප්‍රශ්න වටය අවසානයේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ දුර පුතාලා ඔක්කොම පළමු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දීලා දැන් අවසන්. ඉතින් ඊළඟට තියෙන අපිට ලකුණු කොහොමද බලන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්න වටේට යන්නේ. අපි මුලින්ම බලමු එහෙනම් අපේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ අවසානයේ අපි දුර පුතාලා ලකුණු අරගෙන තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි අපේ ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහනේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ අපි අවසන් කළා. ඉතින් මන් ළඟ තියෙනවා අපේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ ජයග්‍රහණය කළා තියෙන්නේ කවුද කියලා ලකුණු ඔක්කොම මන් ළඟ තියෙනවා. ඉතින් පැයක භෝග ටිකකුත් තියෙනවා අපේ දුවල පුතාලට දෙන්න. ඊට කලින් අපි සතර ආයතනයෙන් තියෙනවා විශේෂ පණිවිඩයක් ඕගලන් හැමෝටම. අපේ පෙර පාසලේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා දරුවන්ට සියලුම විෂයන් සඳහා විෂය නිර්දේශයට අනුව සැකසූ සතර වැඩපොත් දැන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙම පොත් දිවයින පුරා පිහිටි ඕනෑම සතර නියෝජිත අලෙවිසැලකින් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. එසේ නොමැතිනම් ඔබට 077 88 77 603 077 88 77 603 අංකයට ඇමතීමෙන් හෝ WhatsApp පණිවිඩයක් එවීමෙන් කුරිය සේවා මගිනුත් ඔබට මෙම විශේෂ පොත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අරගන්න කියවන දැනගන්න ජය ගන්න සතර ආයතනයෙන් තමයි මේ විශේෂ පණිවිඩය. හොඳයි. ඉතින් අපේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ ප්‍රශ්න වලට ඉතාමත් සාර්ථකව උත්තර දීලා අද ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහනේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ ජයග්‍රාහිකා බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ අපේ මිනිදි දුව. ඉතින් මිනිදි ලකුණු 59ක් අරගෙන තමයි අද දිනේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ ජයග්‍රාහිකාව බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ITN ආයතනයෙන් රුපියල් 3000ක විශේෂ මුදල් ත්‍යාගයක් මගේ අතේ තියෙනවා ඔබට. So congratulations goes out to Minidhi. This is a special gift from all of us at ITN. Congratulations once again, and we hope you will do well in the second round as well, right? ඉතින් මීළඟට ලකුණු 58ක් අරගෙන අද දිනේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ දෙවන ස්ථානයට පත් වෙලා තියෙනවා අපේ රනෝජ් පුතා. ඉතින් රනෝජ් පුතාට රුපියල් 2000ක මුදල් තෑගයක් තියෙනවා මගේ අතේ. Congratulations to you as well. මීළඟට ලකුණු 25ක් අරගෙන තුන්වන ස්ථානයට පත් වෙලා ඉන්නවා අපේ හියත්මා දුව. ඉතින් හියත්මටත් රුපියල් 1500ක මුදල් තෑගයක් හිමි වෙනවා ITN ආයතනයෙන්.
හතරවන ස්ථානයට පත් වෙලා ඉන්නේ අපේ ඉමෙත් මදුව ලකුණු 7ක් අරගෙන තියෙනවා. රුපියල් 1500ක මුදල් ත්‍යාගයක් මගේ අතේ තියෙනවා. ITN අපි හැමෝගෙම. ඊළඟට අපේ සචිනි දුව ලකුණු ඍණ 25ක් අරගෙන පස්වන ස්ථානයට පත් වෙලා ඉනවා. රුපියල් 10ක මුදල් ත්‍යාගයක් ITN අපි හැමෝගෙම වාටක් තියෙනවා. ඊළඟට අද දිනේ 6 වෙනි ස්ථානයට පත් වෙලා ඉන්නේ පළමු ප්‍රශ්න වාටේ අපේ දේශිකා දුව ඍණ 49ක් කියලා තමයි ලකුණු සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. රුපියල් 10ක මුදල් ත්‍යාගයක් ITN අපෙන් ඔබටත් හිමි වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දෙවන ප්‍රශ්න වාටේටත් හොඳට උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඉතින් දෙවන ප්‍රශ්න වාටේ වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙන ඕගලන්ට ලැබෙන ප්‍රශ්න වලට හරියට උත්තර දුන්නොත් ඉතින් හැමෝම හොඳට හිතට අරගෙන හොඳට උත්තර දෙන දෙවනි ප්‍රශ්න වාටේට අපි ඊළඟට බලමු ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහනේ දෙවන ප්‍රශ්න වාටේ ප්‍රශ්න වලට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිතුරු දෙන්න ඕනේ. කොහොමද අපේ ප්‍රශ්න වලට ලකුණු හම්බෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න තමයි අපි දැන් සූදානම් වන්නේ. නමුත් ඊට කලින් we are going to take a small commercial break and come right back. But we want you to stay with us and we'll be right back. This is ITN Satra Smart Mind quiz program. Welcome back, and you are here with us at the ITN Satra Smart Mind quiz program. We have just concluded our first round of questions and we are just about to begin our second round of questions as well. So this round is a bit different to the first round. The questions are a bit more advanced and you can get more marks for these particular questions. So we are going to see how the second round of questions is going to work in just a bit so that you will be better equipped to answer better in the second round and be the winner of today's ITN Satra Smart Mind quiz program. හොඳයි දෙවන ප්‍රශ්න වාටේ අපි ප්‍රශ්න අහන්නේ මේ ස්නේක්ස් ඇන්ඩ් ලැඩර්ස් වගේ බෝඩ් ගේම් එකක් විදිහට තමයි අපේ දෙවන ප්‍රශ්න වාටේ ප්‍රශ්න ඕගලන්ට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් හැමෝටම ප්‍රශ්න 3ක් තමයි මේ දෙවන ප්‍රශ්න වාටේදී හිමිවන්නේ. ඉතින් මේකෙත් ප්‍රශ්න කටල 6ක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ පළමු වටේ ජයග්‍රහණය කළ මිනිදි දුවට තමයි අවස්ථාව තිබෙන්නේ. ඔබ කැමති ප්‍රශ්න කටලයක් මුලින්ම ඔබට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ හොඳට මේ බෝඩ් එක දිහා බලලා ඔබට වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න කටලය තමයි තෝරගන්න ඕනේ. අපි හිතමු ඔබ for example, you are going to choose the third set of questions. තුන්වෙනි ප්‍රශ්න කටලේ තෝරගත්තොත් ඔබට පළමු ප්‍රශ්න හරි ගියොත් ලකුණු 25ක් හම්බ වෙනවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නත් හරි ගියොත් තවත් 25ක්. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නත් හරි ගියොත් තවත් ලකුණු 25ක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හිතමු ඔබගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය වැරදුනා කියලා ඔබ එම ණයාදිගේ පල්ලෙහාට ගිහලා ඔබට ලකුණු 10ක් අඩු වෙනවා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය හරි ගියොත් එතන තියෙන ඉනිමඟ දිගේ උඩට නැගලා ඔබට ඒ අදාළ ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නත් වැරදුනොත් එතනම ඉන්නවා තවත් ලකුණු අඩුවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හැමෝටම තේරෙනවද කොහොමද ප්‍රශ්න කටල තෝරගන්න ඕනේ ලකුණු හම්බෙන්නේ කොහොමද කියලා හැමෝටම තේරුණා නේද? Right, so I think all our little girls and boys are ready and eager to get started with the second round of questions. So we're going to ask Minidi. Minidi, ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කටලේ තෝරගන්නද? දෙවැනි ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල. දෙවැනි ප්‍රශ්න කටලේ. හොඳයි අපි බලමු එහෙනම්. මිනිදි තෝරගන්නවා දෙවැනි ප්‍රශ්න කටලේ ඔබට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. උඳුවපුර පසළොස්වක පොහෝ දිනේ වැදගත්කමක් සඳහන් පිළිතුර කුමක්ද? A. දන්ත ධාතුන් වහන්සේ ලක්දිවට වැඩමවීම. B. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රථම ලංකා ගමනය සිදු වූ දිනය වීම. C. ශ්‍රී මහ බෝධියේ දක්ෂිණ ශාඛාව ලක්දිවට වැඩමවීම. C. C කියලා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු තව තත්පර 5ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි මිනිදි දුව අපිට ලබා දීලා තියෙන. ඉතින් ලකුණු 25ක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් ඔබට ලකුණු 84ක් කියලා ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙලා තිනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නටත් හරියට උත්තර දුන්නොත් තවත් ලකුණු 25ක් ගන්න පුළුවන්. ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. පූජනීය නගරයක් අසලින් මුහුදට වැටෙන ගංගාවක් වන්නේ A. කළු ගඟ, B. කැලණි ගඟ, C. මහ වැලි ගඟ. තත්පර 4යි. B. B කියලා මිනිදී අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරියද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි මේ අවස්ථාවේදී අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ A. කළු ගඟ. ඉතින් ඔබ ණයදිගේ පල්ලෙහාට ගිහලා ඔබට ලකුණු 10ක් අඩු වුණා. ඒකට ඔබට දැන් ලකුණු 74ක් කියලා තියෙන්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය සහ මේක තමයි ඔබට ලැබෙන අවසාන ප්‍රශ්නය. හරියට උත්තර දුන්නොත් ඉනිමඟ දිගේ උඩට නැගලා ලකුණු 15ක් අරගන්න පුළුවන්. ඔබට ලැබෙන අවසාන ප්‍රශ්නය මෙන්න. මුද්දරයේ නිර්මාතෘ ලෙස හැඳින්වෙන්නේ A. John Logie Baird, B. Victoria Regina, C. Roland Hill. C කියලා අපිට මිනිත්තු උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා කාලය අවසන් වුණාම.
නිවැරදි පිළිතුර තමයි මිනිදි දුව අපිට ලබා දීලා තියෙන ඉතාමත් සාර්ථක වැට ලැබිච්ච ප්‍රශ්න වලට හොඳට උත්තර ලබා දුන්නා. ප්‍රශ්න තුන අවසානයේ ලකුණු 89ක් කියලා ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. තාමත් ඉදිරියෙන්ම ඉන්නවා ලකුණු පූර්වය. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟට ඉන්නවා අපේ රානුජ් පුතා. රානුජ් දැන් ලකුණු 58ක් තියෙනවා. ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කට්ටලේ තෝරගන්නද? එක. හොඳයි. රානුජ් තෝරගන්නවා පළවෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලය. රානුජ්ට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. ශ්‍රී පාදස්ථානය වන්දනාමාන කිරීමේදී හමු නොවන ස්ථානයකි. A. මහගිරි දඹය, B. කුට්ටම් පොකුණ, C. සීත ගඟුල. C කියලා තමයි රානුජ් අපිට උත්තරේ දෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි අපිට ලැබිලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ B. කුට්ටම් පොකුණ තමයි හරි උත්තරේ. ඉතින් ඔබ නෑදිගේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඔබට ලකුණු 10ක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ලකුණු 48ක් වෙලා තියෙනවා. ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. මහින්දා ගමනයෙන් පසුව මෙරට ගොඩනැගුණු මුල්ම ස්තූපය ලෙස සැලකෙන්නේ A. ථූපාරාමයයි, B. අභයගිරියයි, C. රන්කොත් වෙහෙරයි. ඒ කියලා රානුජ් අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි රානුජ් අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඔහුට ලැබිච්ච දෙවැනි ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් ඔහු උඩට ගිහිල්ලා ලකුණු 10ක් එකතු කරගෙන ලකුණු 58ක් කියලා ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙනවා. ඔබට ලැබෙන අවසාන ප්‍රශ්නය මෙන්න. ජලය පිරුණු බඳුනක් එහා මෙහා හැරවීමේදී සෑම විටම ජල මට්ටම A. තිරස් තලයක පිහිටයි, B. සිරස් තලයක පිහිටයි, C. ආනත තලයක පිහිටයි. C කියලා රානුජ අපිට ඉක්මනට උත්තරේ දෙනවා. අපි බලමු තප්පර 6ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි අපිට ලැබිලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ A. තිරස් තලයක පිහිටයි තමයි නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ. තමයි රානුෂ්ට හම්බෙච්ච ප්‍රශ්න 3. ඊළඟට ඉන්නවා අපේ හියත්මා දුව. හියත්මා ඔබට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා 3, 4, 5, 6 කියන ප්‍රශ්න කට්ටල 4. ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කට්ටලේ තෝරගන්නද? හතරවෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ තමයි හියත්මා තෝරගන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් හියත්මට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ප්‍රථම පරිගණකයේ නිපදවන ලද්දේ A. ජෝන් ලොගි බෑඩ් විසිනි, B. චාල්ස් බැබේජ් විසිනි, C. ගුග්ලි එල්මෝ මාකෝනි විසිනි. B කියලා තමයි අපිට උත්තරේ හම්බ වෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ඉතාමත් කොන්ෆිඩන්ට්ව ලබා දීලා තියෙනවා. ලකුණු 25ක් එකතු කර ගන්නවා. ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. මේකටත් හරියට උත්තර දුන්නොතින් තවත් ලකුණු 25ක් අරගන්න පුළුවන්. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයේදී දිනය යෙදී ඇත්තේ A. සැප්තැම්බර් 8 වෙනිදාය, B. මාර්තු 8 වෙනිදාය, C. ඔක්තෝබර් 8 වෙනිදාය. B කියලා හියත්ම අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට නැවතත් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් තවත් ලකුණු 25ක් එකතු කර ගන්නවා හියත්ම. තව එක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකටත් හරියට උත්තර දුන්නොත් දැන් ලකුණු පුවරුවේ ඉස්සරහටම යන්න පුළුවන්. හොඳට හිතලා බලලා උත්තර දෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අවසන් රජතුමා වන්නේ A. රාජාදී රාජසිංහ රජතුමා, B. ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා, C. ශ්‍රී විජය රාජසිංහ රජතුමා. B කියන හියත්ම අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද. තව තප්පර 5ක් තියෙනවා ඉතුරු වෙලා. තවත් අපිට නිවැරදි පිළිතුර ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් ලකුණු 25ක් එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් ඔබට ලැබිච්ච ප්‍රශ්න 3ටම හරියට උත්තර ලබා දුන්නා. දැන් ලකුණු 100ක් අරගෙන ලකුණු පුවරුවේ ඉදිරියෙන්ම ඉන්නවා අපේ හියත්ම දුව. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟට ඉන්නවා අපේ ඉමෙත්ම. ඉමෙත්ම ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කට්ටලේ තෝරගන්නද? 3ද 5ද 6ද? 3. හොඳයි. ඉමෙත්ම තෝරගන්නවා 3 වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ. අපි බලමු ඔබට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ඈත පෙනෙන වස්තුවක් නිරීක්ෂණය කිරීමට යොදා ගන්නේ A. අන්වීක්ෂයයි, B. දුරීක්ෂයයි, C. බහුරූපේක්ෂයයි. B කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලැබෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි ඉමෙත්ම දුව අපිට ලබා දීලා තියෙන ලකුණු 25ක් එකතු කර ගන්නවා. ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. මුදලක් නොගෙන ගොවිතැන් කටයුතු වලට සහභාගී වීම හඳුන්වන්නේ A. කුලිය නමිනි, B. අත්තම නමිනි, C.
කය නමිනි. C C කියලා තමයි ඉමෙත්ම අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු ඉමෙත්මගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. ඉක්මනටම උත්තරේ ලබා දුන්න නැවතත් අපිට නිවැරදි පිළිතුර තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. තවත් ලකුණු 25ක් එකතු කරගත්ත. දැන් ලකුණු 57ක් තියෙනවා. ඔබට ලැබෙන අවසාන ප්‍රශ්නය මෙන්න. ගස්වල මුල් පෑදී ගල් මතු වී පොළව රළු වී ඇත. මෙම ලක්ෂණ වලින් කිව හැක්කේ A. ගස්වල ආයු කාලය නිම වී ඇති බවය. B. පොළොවේ ගල් වැඩි බවය. C. පොළොව සෝදා පාළුවට ලක් වී ඇති බවය. D B කියලා ඉමෙත්ම අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු හරි උත්තරයේද අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි මෙත්ම දීලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර වේ යුත්තේ C. පොළව සෝදා පාළුවට ලක් වී ඇති බව තමයි නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ. නමුත් ඔබට ලැබිච්ච පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙකට ඉතාමත් හොඳට සාර්ථකව අපිට පිළිතුරු ලබා දුන්නා. ඉතින් ප්‍රශ්න තුන අවසානයේ මෙත්මට ලකුණු 47ක් කියලා ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. මීළඟට ඉන්නවා අපේ සචිනි දුව. සචිනි ඔබට ඉතුරුලා තියෙනවා 5 හෝ 6 කියන ප්‍රශ්න කටල දෙකෙන් ඕන එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. 5. හොඳයි. සචිනි තෝරගන්නවා 5 වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලය. අපි බලමු සචිනිට හම්බ වෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි දූපත් රාශියක් සහිත ගංගාවක් වන්නේ A. මාදු ගඟ, B. මහවැලි ගඟ, C. ගින් ගඟ. B කියලා තමයි අපිට සචිනි දුව උත්තර දෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද කියලා. අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ මාදු ගඟ. එහෙනම් ඒ කියන්නේ ඒ තමයි නිවැරදි පිළිතුර. ඔබට නායදිගේ පල්ලෙහාට ගිහලා ලකුණු 10ක් අඩු වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ගණක රාමුවක එක් කූරක දැමිය හැකි උපරිම ගණක සංඛ්‍යාව A 10කි, B 9කි, C ඕනෑම ගණනකි. B කියලා අපිට සචිනි දුව උත්තර දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි සචිනි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉනි මග දිගේ උඩට නැගලා තවත් ලකුණු 10ක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඔබට තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉතුරු වෙලා. අපි බලමු මොකක්ද කියලා. දම් පැහැති මලක් නොපිපෙන්නේ A. හිංබෝවිචියා, B. ඇක්ටේරියා, C. බිනර. C කියලා සචිනි අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු සචිනිගේ උත්තරේ හරිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ B. ඇක්ටේරියා. ඉතින් ඔබට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නෑ මේ ප්‍රශ්නෙට. ඒත් එක්කම ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය අවසන් වුණා. ප්‍රශ්න තුනම අවසන්. ප්‍රශ්න තුන අවසානයේ ලකුණු ඍණ 25ක් කියලා සචිනි දුවට සටහන් වෙලා තියෙනවා. අපිට තව එක දුවෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි අපේ දේශිකා. දේශිකා ඔබට ඉතුරුලා තියෙනවා 6 වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලය. ඔබ සූදානම්ද ඔබට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද බලන්න? හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් දේශිකාට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. කිවිදා ලෙස හඳුන්වන්නේ A. අඟහරුවාදා දිනයයි, B. සිකුරාදා දිනයයි, C. බදාදා දිනයයි. B කියලා දේශිකා අපිට උත්තරේ දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි දේශිකා අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් දේශිකාට ලකුණු 25ක් හම්බ වෙනවා. තව ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. හොඳට හිතලා බලලා උත්තර දෙන්න. තව ලකුණු 25 දෙකක් ගන්න පුළුවන් හරි ගියොත්. ඔබට ලැබෙන දෙවෙනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. ලේ කැටි ගැසීම ඉක්මන් කරන විටමින් වර්ගය A. විටමින් A, B. විටමින් D, C. විටමින් K. C කියලා දේශිකා අපිට උත්තරේ දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. දේශිකා අපිට නිවැරදි පිළිතුර ලබා දීලා තවත් ලකුණු 25ක් එකතු කර ගන්නවා. ඔබට තව එක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු ඒ මොකක්ද කියලා. මාලිමාව සම්බන්ධයෙන් වැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ A. නාවිකයන් විසින් භාවිතා කරනු බවයි, B. සෑම විටම උතුරු දිශාවට යොමු වී තිබේ, C. උතුරු දිශාව පමණක් සොයාගත හැකිය. B කියලා දේශිකා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු දේශිකාගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි මේ අවස්ථාවේ අපිට ලැබිලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ C. කියන්නේ උතුරු දිශාව පමණක් සොයාගත හැකිය තමයි නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ.
එහෙනම් අපේ දේශිකා දුවට හම්බෙච්ච ප්‍රශ්න තුනත් අවසానයි. ඉතින් දේශිකාට ප්‍රශ්න තුන අවසානයේ ලකුණු ඍණ 9ක් කියලා ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ දුවල පුතාලා ඔක්කොමලා දෙවන ප්‍රශ්න වටේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා අවසන්. ඉතින් අපි අද දැන් බලන්න සූදානම් වෙන්නේ අද දිනේ ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහන ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ කුමන දුවද නැත්නම් කුමන පුතාද කියලා තමයි අපි දැන් බලන්න සූදානම් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු අද ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහනේ ජයග්‍රාහකයා හෝ ජයග්‍රාහිකාව කවුද කියලා. වසර 42ක් පුරාවට දැයේ දූ දරුවන්ට දැනුම බෙදා දුන් සතර ආයතනයත් එක්ක තමයි අපි ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. ඉතින් කියන්න ඕනේ හැමෝටම අපි මේ ලකුණු බලන්න ඉන්නේ අපේ දුවල පුතාලා කවුද ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ කියලා. නමුත් ඊට කලින් අපේ 2021 අපොස සාමාන්‍ය පෙළට පෙනී සිටින දරුවන්ට තියෙනවා සුබ ආරංචියක් කියන්න. ඉතින් අපොස සාමාන්‍ය පෙළ නිසැක ජයගෙන විද්‍යාව, ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ඉතිහාසය, බුද්ධාගම, ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය, අනුමාන ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු. ඉතින් අලුත්ම සතර පොත් 7ක් ඔක්තෝබර් 14 වෙනිදා නිකුත් වෙනවා. ඉතින් ඔබේ පිටපත් අදම ඔබට වෙන් කරවා ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් අරගන්න, කියවන්න, දැනගන්න, ජය ගන්න සතර ආයතනයෙන් තමයි ඒ පණිවිඩය. හොඳයි. ඉතින් අපේ දුවල පුතාලා ඉතාමත් හොඳට උත්තර දුන්න අපේ ප්‍රශ්න වට දෙකේම. ඉතින් අපේ හියාත්ම දුව තමයි අද ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහනේ ජයග්‍රාහිකාව බවට පත් වෙලා තියෙන. ලකුණු 100ක් අරගෙන තියෙනවා හියාත්ම. ඉතාමත් හොඳට දෙවන ප්‍රශ්න වටේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම හියාත්ම දුව හොඳට උත්තර දුන්නා. ඉතින් අපි හියාත්ම දුවට සුබ පතන ගමන් අපේ විශේෂ ආරාධිත අමුත්ත ඇවිල්ලා ඉන්නවා අද දිනේ ITN මැදිරියට. මම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන්නට කැමතියි සතර සමූහ සේවාවේ සභාපති ඒ වගේම සතර ප්‍රධාන කර්තෘ චන්දසෝම පෙරේරා මහත්තයාට ඉදිරියට එන්න කියලා අපේ හියාත්ම දුවටත් මම ආරාධනා කරන්නට කැමතියි. අපේ චන්දසෝම පෙරේරා මහත්තයාගේ අතින් රුපියල් 10,000ක මුදල් ත්‍යාගයක් හිමි වෙනවා ඔබට සතර ආයතනයෙන්. ඉතින් ඔබට ලැබෙන මුදල් ත්‍යාගය පිළිගන්න ඉදිරියට එන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. ඉතින් සතර ආයතනෙනුත් ITN අපි හැමෝගෙන්මත් ඔබට සුබවතන ගමන් we want to say congratulations to you as well as to everyone else. ඉතින් චන්දසෝම පෙරේරා මහත්තයා තෑගි භෝග ගොඩක් අරගෙන තමයි අපි අනිත් දුවල පුතාලට තෑගි භෝග එක තමයි අද ITN එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. So we are almost at the end of our program for today, but before we go, I have with me a few more prizes and presents to be given to our little girls and boys who did really well today in their questions. ඉතින් අද දිනේ ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහන ජයග්‍රහණය කළ අපේ හියාත්ම දුවට ලකුණු 100ක් අරගත්ත ITN අපිනුත් රුපියල් 5000ක මුදල් ත්‍යාගයක් තියෙනවා. මේ අපි හැමෝගෙම congratulations to you. You did very well. Congratulations once again. ඒ වගේම ලකුණු 89ක් අරගෙන අද ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහනේ දෙවන ස්ථානයට පත් වෙච්ච අපේ මිනිති දුවටත් රුපියල් 3000ක මුදල් ත්‍යාගයක් ITN අපි හැමෝගෙම තියෙනවා. Congratulations to you as well. ඒ වගේම අපේ රානුජ් පුතා ලකුණු 58ක් අරගෙන අද තුන්වෙනි ස්ථානයට පත් වෙලා තියෙනවා. රානුජ් පුතාටත් රුපියල් 2000ක මුදල් ත්‍යාගයක් තියෙනවා මගේ අතේ. Once again congratulations and all the best to each and every one of you. You did extremely well and I'm sure you learned something new. That's what we do. We learn something new every day, right? So with that, we have actually come to the end of our program for today, but we are so glad that you could join us today and we hope that you would be able to join us next week as well. We have some fantastic questions and some really smart kids joining us next week as well. ඒ වගේම ඔබත් කැමති නම් අපේ මේ පුංචි දුවල පුතාලා වගේ ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහනට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න ඔබටත් පුළුවන්. ඕනෑම සතර පුවත්පතක තිබෙන කූපන් පත පුරවල ඔබ සතර ආයතනයට එවුවොත් ඔබටත් අවස්ථාව තියෙනවා මේ දුවල පුතාලා වගේ ITN අපිත් එක්ක ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන්න. So this is the end for today, for today's program. We do hope you join us next week as well. All the very best and we hope you'd have a fabulous week ahead. This is goodbye for today.